सतगुरु जी की हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आओ एक बार फिर फतेह नाल संग पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी ने सत्कारयोग वीर हरजिंदर सिंह जी सबरहा ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ जी ਧੁੰਦਾ उन्होंने पासों सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार श्रवण की। भाई साहब जी ने जो मनमतां ने, जो पखंड हो रहे हैं, वहम भरम भुलेखे ने, जो घर परिवार के अंदर तरेड़ा ने, जो रिश्तियां के अंदर खटास पैदा हो रही है, उस बाबत सानू जाणू करवाया है। तो सब सुख दाता राम है, गुरु के लड़ लगन की प्रेरणा की है। सानू चाहिए है कि साडा विश्वास केवल तो केवल एक अकाल पुरख और सतगुरु जी की बाणी के उपर ही होना चाहिए है। गुरुदेव जी का कितना प्यारा वाक है, धर जी अरेक टेक तूं लाहा बेडानी आस, नानक नाम त्याज्य कर दे आवे रास। कुछ समा हुण विचार चर्चा या सवाल जवाब जिसनों असीं कहते हाँ, वो इत्थे सवाल विचारे जाणगे, क्योंकि सिक्खी लहर के तहत यतन किया गया है कि जिथे सतगुरु जी की बाणी की विचार संगतां दे नाल सांझी की जाती है, इतिहास की जानकारी दी जाती है, उत्थे साडे मन में गुरबाणी इतिहास या सिख रहत मर्यादा के नाल संबंधित मन में कोई दुविधा, कोई सवाल है, कोई शंका है, या कोई बाणी जिहड़ी है उहदे अर्थ भाव सानू पता नहीं लग रहे, तो वो इत्थे तुसीं लिखती तौर पर सानू सवाल दे सकते हो। तो आप जी वालों आए हुए सवालों के जवाब साडे सत्कारयोग वीर भाई सुखविंदर सिंह जी दलेर देणगे। बेनती है कि आप जी अपने सवाल सानू भेज सकते हो या हथ खड़ा कर दो, आप जी पास आण के ते सवाल पूछ लिया जाएगा। मैं दसना चाहांगा कि गुरमुख ज्ञान मिशनरी कॉलेज वालों करीब 10-12 साल तो लगातार जिथे बच्चों के गुरमुख सिखलाई कैंप आयोजित किए जा रहे सन, उत्थे बहुत लोड़ महसूस हो रही सी कि जिहड़ी वडेरी उम्र की संगत है, जिन्हां विच नौजवान आ जाते हैं, मापे आ जाते हैं, उन्हां वास्ते भी एक इस तरह के समागम होने चाहिए ने। सो सिक्खी लहर के तहत पिछले साल तो ये समागम उलीके गए हैं। मई और जून महीना ये सारे गुरमुख ज्ञान मिशनरी कॉलेज के विद्यार्थी ਅਤੇ टीचिंग स्टाफ पिंडां कस्बां शहरों के जाके अलग अलग थावां ते गुरमत कैंप भी लगाए जा रहे हैं। पिछले साल 80 कैंप लगाए गए सन, तो इस साल करीब 100 कैंप लगाने का टीचा मिथ्या गया है। सो मैं बेनती कराँगा कि भाई सुखविंदर सिंह जी स्टेज पर आ जाण, क्योंकि सानू पिछले दीवाना दे विच जिहड़े सवाल आए हैं उन्हां दे विचों केवल एक सवाल इत्थे आप जी दे नाल साडे वल्लों साझा किया जाएगा। बाकी आप स्थानक संगत के सवाल होंगे, जिन्ना कुछ समा हो सकिया असीं इत्थे विचार करने का यतन करांगे। नाल बेनती है कि जिन्ने भी सिक्खी लहर के तहत सवेर शाम समागम होंदे ने, अज सवेर का जिहड़ा समागम है ये पिंड बौलियां अजनाला के नज़दीक सी, ते अज शाम का इस जगह पर मजीठा शहर विखे ये समागम हो रहा है। इन्हां सारियां समागमां नूं तुसीं घर विच भी सरवण कर सकते हो। 2 वैबसाइट हैं, sikkhilehr.com और gurmukgyan.com। एक होर उपराला किया गया है कि असी मोबाइल के उपर भी 24 घंटे गुरबाणी नूं सरवण कर सकीए। ये लिए एक एप्लीकेशन तैयार की गई है, जिन्हां माई भाई के कोल एंड्रॉयड फोन हैं, वो गूगल प्ले स्टोर में जाके सिक्खी लहर रेडियो अपने मोबाइल के डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये समागम और इन्हों तो इलावा होर गुरमत दीयां जिहड़ियां विचारां ने वो 24 घंटे अपने मोबाइल के उपर श्रवण कर सकते हैं। एक सवाल इत्थे साझा किया जा रहा है, बाकी जिवें जिवें आप जी वालों सवाल होणगे तिवें तिवें इत्थे विचार की जाएगी। सवाल ये है जी, ये सवाल सानू अक्सर दीवाना विच आउंदा है, क्योंकि कई तरह के पोथियां बनाईयां गईयां ने, गुटके छापे गए ने, जिसनूं शरधापूर्ण जां दुख भंजनी कहा जाता है। तो बहुत सारे माई भाई कोई खास शब्द लैके जां कोई खास बाणी नूं गिणतियां दे विच रोज़ाना पढ़ते हैं, और कई कई महीने पढ़ते हैं जां दिनां की गिनती करके इन्नियां बाणियां दिन विच पढ़नियां ते इन्ने समय वास्ते पढ़नियां। सवाल है जी कि की इन्हां बाणियां दा पढ़न दा सानू इस तरह कोई लाभ है, कोई खास शब्द
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ, ਕਲੇਸ਼, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਸੱਚੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਔਰ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੱਸਿਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਮੱਸਿਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਿਹਾੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਮਾੜੇ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਆਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਦਿਨ, ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਪੜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ, ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਫਿੱਟ ਭੁਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਐ ਪਰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿੱਟ ਭੁਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੈ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਗਵਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੈ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਾਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਾਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਅਖੀਰਲੇ 14ਵੇਂ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਰਜ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਵੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। 15 ਦਿਨ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਦੀ ਤੇ ਵਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ।
कि चंद्रमा 15 दिन अलोप रहा, चंद्रमा 15 दिन पूरा आकाश में सहज सहज वाधा वाधा पूर्णमासी नूं पूरा आकाश में दिखाई दिता। साडा चंद्रमा की पूजा नाल भी कोई संबंध नहीं, सूरज की पूजा नाल भी कोई संबंध नहीं, क्योंकि सिख एक अकाल पुरख का पुजारी है। इस तो सिवा होर किसी आले दुआले की इस तरह अनेकता की पूजा विच नहीं उलझदा। सो बेनती करांगा, तुहाडे वास्ते रोज़ संगरांद है, तुसीं रोज़ बाणी पढ़ो, रोज़ गुरुद्वारे आओ, सानू इस भुलेखे च पैण की लोड़ ही नहीं। सिख ने नित नवें दिन सतगुरु जी के दर्शन करने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी का पाठ करना और सेध लैनी है। असीं किसी दिहाड़े के चंगे या माड़े के भरम विच पैना ही नहीं है। बेनती है कि ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, एक दो चोणवें ਜਿਹੜੇ सवाल वो करके तो इत्थे समाप्ति कर देनी है जी। इसलिए बेनती है कि 5-7 मिनट होर तुसीं बैठे रहो। अगला सवाल है कि कई कहते हैं कि साडे बाबा जी ने या फलाने महापुरुष ने गुरु नानक साहब जी को साक्षात प्रगट कर दिता, उन्होंने दर्शन करवा दिते, कि ये गुरमत अनुसार ये गल ठीक है जी? कहण नूं इस तरह का बथेरा कुछ कहा जाता है जी। टारा मारन वाले बथेरे मारते हैं, कोई किस तरह का दावा करता है, कोई किस तरह का दावा करता है, और दावे करने वालियां ने आपो अपने दावे पेश किए हैं। और दुख इस गल का है कि साडियां बहुतियां संगतां ने बिना किसी पड़ताल दे, बिना सोचण समझण दे अखां मीट के इतबार कर लिया। सानू अखां मीट के इतबार नहीं सी करना चाहिए। तुसीं ये तो सवाल इस तरह का है भी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी को साक्षात सामने लिया के उन्होंने दर्शन कर ले। खैर, इस गल को एक पासे थोड़ा जिहा एक बारी रख लीए। तुसीं वेखिया होएगा समाज में वो भी लोग अज दावा कर रहे, जिहड़े गद्दियां ला के बैठे, जिहड़े कहते मेरे ते बाबा दीप सिंह आउंदा, वो गद्दियां ला के बैठे ने। कोई कहता जी मेरे ते शहीद आउंदे ने, कोई कहता जी मेरे ते कुछ आउंदा, कोई आंदा कुछ आउंदा। भाई दावे करने वालियां इन्हां लोगों ने भी दावे किए, और बहुतियां लोगों ने तुसीं देखो इन्हां गद्दियां ते भीड़ां ला दित्तियां और अखां मीट के विश्वास करके बैठे। कि बाबा दीप सिंह जे अज मान लो गद्दी लग रही है, बाबा दीप सिंह अज इहो जी गद्दी दे उत्ते आके हाजिर होएगा कि इहो जिहे गंद दे बोरे नूं आण के दर्शन देगा जिन्हों अपने आप नूं जपजी साहब का पाठ भी नहीं आउंदा। असीं बड़े घेर घेर के देखे है, किसी नूं चज नाल जपजी साहब का पाठ भी नहीं आता और गद्दी ला के बैठे साडे ते बाबा दीप सिंह आउंदा। गुरु प्यारिओ, अज इस पखंड ने साडे घर लुट लै। साडा विश्वास जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब लई असीं लैके आउणा सी, वो साडा विश्वास रस्ते दे विच ही किते ना किते चकनाचूर कर दिता है। मैं बेनती करांगा, जिन्हां ने गुरु दे दर्शन करन दी लालसा मन विच रखी है, जिन्हां ने अपने मन विच ये भरोसा पालिया कि असीं सतगुरु जी दे दर्शन करने हैं, वो ध्यान नाल सुन लो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा हुक्म है, महाराज ने सानू सेध दित्ती है। ते दाता जी कहंदे सतगुर नो सबको वेखदा, जेता जगत संसार डिठै, मुक्त न होवई जिचर शब्द न करे विचार। जिन्नी देर तक शब्द की विचार नाल साडा करैक्टर, साडा आचार, साडा जीवन मेल नहीं खांदा, उन्नी देर तक ये बंधना तो, विकारां तो, बखेड़ियां तो मुक्ति नहीं आउणी। सो इहो जिहे भरमां भुलेखियां तो भी सानू बचण दी लोड़ है। ये अखीरला सवाल विचार के फिर समाप्ति है जी, क्योंकि समा काफ़ी हो गया और गर्मी भी है। इस सवाल आया जी कि गुरुद्वारा साहब के अंदर जो प्रवेश करते हैं तो बाहर पैर धोने वाली जगह बनी होंगी है, उतों कई माई भाई चोलियां भर के तो छकते हैं, उन्होंने अमृत कहा जाता है। और नाल दस्या जाए जी कि चरण धूड़ की है। गुरु प्यारिओ, हिंदुस्तान ते इहदे नाल दे जिहड़े निक्के निक्के बाकी देश ने, इन्हां थावां ते जिहड़े साडे गोरस्थान बने हुए है, इन्हां थावां ते क्योंकि घट्टा मिट्टी है, साडा रहन सहन इत्थे वातावरण इस तरह का है। तुसीं इन्हां थावां ते देखोगे कि बाहर पैर धोण वास्ते जगह बनी है ताकि पैर साफ सुथरे करके असीं गुरुद्वारा साहब विच आईए। पर जदों आपां यूरोप विच
ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਪੈਰ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ, ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਲੜਨ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਲੜਨ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਸੋ ਹੀ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਘੰਟਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣਗੇ। ਲੈ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਝਟਪਟ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਣਾ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ, ਆਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਨਾਲ। ਰਹੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਲਓ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਿਓ ਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨਾ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਿਓ ਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕੀ ਹੋਈ? ਚਰਨ ਧੂੜ ਕੀ ਹੋਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ। ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ। ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਜਨ ਸੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਤ ਗਿਆਨ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ, ਕੋਈ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲਾਓ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਨਾ ਜਗਾਓ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਵਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥੋਬੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਬਾਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਟੀਕਾਂ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸਾ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।